बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुसी देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार शफेरे शमाइला न्याज दे नाल और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शमाइला न्याज। ये दुनिया नूं अमन दा सबक देण वाला ये जिहड़ा अमरीका है बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। हौली हौली जिन्ने भी लीडे हैगे सी इहदे मूँह दे उत्ते सारे उतर चुके हैं। इहदा असल और जिहड़ा खतरनाक भयानक रूप है वो सारे दे सामने खुल के सामने आ गया। पता तो विचों विच सारिਆਂ ਨੂੰ ਸੀ कि डोनाल्ड ट्रंप या अमरीका की चीज़ है, लेकिन हुण कोई चीज़ टकी छुपी नहीं हैगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की बदजुबानी ने सियासत नूं जिहड़ा ना वो मरोड़ के गटर दे विच सुੱਟ ਦਿੱਤਾ। और रही गल इखलाकियत दी, वो तो तुसीं छड्ड ही दिओ ना, ओहदा तां जनाजा जिहड़ा ना मोढियां ते रख के ते दफना भी दिता। इखलाकियत दा सारा जनाजा कर दिता। ईरान जंग दा ये छठा हफ्ता शुरू हो चुका है। अज जिहड़ा ना वो कोई 38वां दिन हैगा इस जंग का। इजराइल और अमरीका ये दोनों पहले भी पागल सी, हुण बकायदा तौर पर पागल करार पा चुके हैं। ईरान के उत्ते हमले मजीद तेज हो चुके। तेहरान समेत 12 शहरों के उत्ते बंबारी की गई है। तेहरान की साइंस यूनीवर्सिटी नूं निशाना बनाया गया। गैस तनसीबात के उत्ते भी हमले किए गए हैं। इन्हां हमलियां दे विच ईरानी कमांडर जनरल मसूद शहीद हो गए। दर्जना जिहड़े दीगर ईरानी ने वो भी जान तो हाथ तो बैठे ने। ईरान भी जिहड़ा ना वो पिछे नहीं हटदा, भरपूर जवाबी कार्रवाई करदा पिया। इस बरबरीयत दा मुंह तोड़ जवाब दिंदा पिया। ऑपरेशन वादा सादक फौज दी ये कोई 97वीं लहर जिहड़ी वो जारी है और खलीज फारस दे विच अमरीकी ठिकाणियां नूं मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। ये जिहड़ा समझदा सी ना कि भी अमरीका ये आराम सुकून नाल कोई 1-2 बंब सिटेगा ते ईरान चीका पुका मारेगा, लोकी सड़कों ते आ जाएंगे, आपदे हक दी हकूक दी गल करनगे, रजीम चेंज हो जाएगी और आराम सुकून अल्लाह खैर सला शाम नूं पार्टी कर लवांगे। अमरीका ने समझा कि जी बेंजामिन नेतन्याहू दे नाल असीं पार्टी जिहड़ा ना वो रखांगे, लेकिन हो गया उहदे उल्ट, पुठा हो गया। इजराइली अहदाफ दे उत्ते ड्रोन्स दी बारिश की जा रही है। सिर लुकाउण नूं थां नहीं मिलदी पई इन्हां नूं। इजराइल दे उत्ते मजाइला जिहड़ी बरसात है ना वो जारी है। जिवें मींह पैंदा है ना इवें बरसात जिहड़ी ना वो मींह पैंदा पिया मजाइलां दा। इजराइली शहरां दे विच हर पासे अग लगी हुई सी, जो कि अग इहने ईरान दे विच लाणी सी वो इजराइल दे विच लगी पई है। इजराइली आवाम कहंदी पई है कि हुण असीं किहड़े पासे जाइए, तुसीं सानूं क्यों छेड़िया। उत्थे सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के मनाजर ने, जो कि आपदे वल्लों सोशल मीडिया के उत्ते लुकाउण दी बड़ी कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी आ जांदियां चीज़ां सामने। डोनाल्ड ट्रंप खाली सिर्फ बड़ियां पहले गल्लां करदा सी ना, ये गीदड़ भपकियां दिंदा सी, हुण सिर्फ वो नहीं हैगियां। बल्कि मैनूं हैरत हुंदी है गल करते वक्त कि एक जिहड़ा सड़क छाप जिहड़ा गुंडा नहीं हुंदा, जिन्हें अगों अपने सारे जिहड़े बटन ने वो खोले हुंदे आ, कालर एक पासे नूं सिटिया हुंदा, मूँह च तीली रखी हुंदी है उन्हें, ठीक है, हत्थ च सिगरट फड़ी हुंदी है ते गालम गलोच चलदी पई है। वो टपोरी स्टाइल दे विच हुण गालां कड्ढण ते आ गए। सोशल मीडिया के उत्ते इंतहाई बेहूदा जुबान इस्तेमाल की गई है। उन्होंने जुबान क्यों कहने हैं मैं तुहानूं दसदी हां। गालां कड्ढियां ने, उन्होंने तुहानूं नहीं पता हैगा, सीधियां गालां कड्ढियां जा रही ने। ट्रंप ने ईरान नूं दित्ती गई जिहड़ी एक डेडलाइन सी ना वो मजीद थोड़ी जी वधा दी है। 24 घंटियां दी मजीद मोहलत दे दी है। इहदे विच जिहड़ी बारीक वारदात है ना वो समझो। पहली गल है कि डील की गल करेगा कौन, जिहड़ा चाहता है कि यार मन जा बाबे मेरे हाथ जुड़े है ना, इवें कर, कोई गल कर ला मेरे नाल, थोड़े नूं तेरे हाथ ना नवा। ये गल ये है कि भी ये धमकी नाल कहंदा है कि तू मन, ये थोड़ी ते हाथ नहीं लांदा हैगा, ये कोई मन्नत तरला ही नहीं करता हैगा, क्योंकि अंदर जिहड़ी ईगो हैगी है ना, ईगो नहीं लान देंदी। मुआहदे वास्ते मंगल दी रात 8 बजे का वक्त है। ट्रंप की धमकी है कि मंगल तक मुआहदा कर लो, वरना पूरे ईरान नूं असीं नक्शे तो मिटा देंगे। वही मुसलसल गलबात जिहड़ी मुसलसल चलती पई है, वही चलती पई। ईरान नूं जिहड़ा ना नक्शे तो मिटा देंगे। ट्रंप कहंदा कि आपना हुरमुज़ खोलो। हुण तुसीं हैरान होए होगे कि पिछला प्रोग्राम मैं किया अपना कि जी उन्हें आख्या कि आपना हुरमुज़ खोलदी है खोले, नहीं खोलदी ना खोले, सानूं कोई फर्क नहीं पैंदा, असीं साडा किहड़ा तेल लंघला उत्थों, और अगर किसी दूसरे मुल्क नूं तेल चाहिदा है साडे कोलों लै लो। ये हुण ज़हनी मरीज कहंदा पिया कि जी आपना हुरमुज़ खोलो, और अगर इदा ना कीता तो तुहाडे ते क्यामत टुट पेगी। ईरानी कहंदे है कि जिहड़ी क्यामत तोड़नी है ना तू तोड़ ही लै। बहरहाल ट्रंप कहंदा कि जी क्यामत असीं तोड़ांगे इन्हां दे उत्ते और ईरानियां दी जिंदगी जहन्नम बना देंगे। गल ये हुण आ रही है कि ट्रंप ने बिजली घरां नूं और पुलां नूं तबाह करन दा एक प्लान है ना वो मुरतब कर लिया, वो बना लिया इन्हें। डोनाल्ड ट्रंप साहब हुण कहंदे ने कि जी मंगल नूं पावर प्लांट और जिहड़ा ब्रिज है ना वो डे असीं इहनूं करार दिंदे आ,
ਔਰ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਹੈ, ਲੈ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪਾਗਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ईरान का यह कहना है कि ये जुबान साड़ी तौहीन है और तर्जुमान इस्माइल बकई ने ट्रंप नूं मुजरिमाना सोच वाला शख्स करार दिता है। ईरान हर हमले का भरपूर जवाब देने नूं तैयार है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के उत्ते हमला होया तो बाबा जी जवाब इदां दा मिलेगा कि तुसीं सोच नहीं सकते। ये जिहड़ा जंग का जिहड़ा दर्द है ना वो सिर्फ तहरान तक महदूद नहीं रहेगा, ये तुहानूं भी आर पार करेगा। हुण पूरा जिहड़ा खिता है वो अग की लपेट विच आवेगा। ईरानी फौज ने दो टोक रद्द-ए-अमल दिता है। आबनाए हुरमस कदी भी पुरानी हालत दे विच नहीं आवेगी। उन्होंने ट्रंप नूं एक हारे हुए जवारी दा ताना दिता है। वो तुसीं देखिया होएगा ट्वीट्स दे उत्ते सोशल मीडिया दे उत्ते किदां वो तंज बनाए जा रहे हैं, बड़ा सार्कैस्टिक जिहा बिहेवियर जिहड़ा वो चलदा पिया सोशल मीडिया दे उत्ते। ट्रंप एक मुसीबत ज़दा और नाकाम सदर है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने आखिरी वार्निंग दे दी है और वाइट हाउस नूं खबरदार कर दिता है। इस तो पहले किसी की जरूरत नहीं हुंदी सी कि वाइट हाउस के बारे कोई गल भी कर जाए। उन्हें आख्या वाइट हाउस की भी ऐसी दी तैसी, खबरदार कर दिता है। दोबारा इदां दी हरकत की तो अंजाम बड़ा ही डाढा होएगा, बड़ा ही सख्त होएगा, बहुत ही बुरा होएगा। आलमी तजारत का पहिया एक ही वार दे विच असीं जाम करांगे। ये ट्रंप की गंदी जुबान जिहड़ी है ना उन्हें पूरी दुनिया नूं हैरान कर दिता है। CNN के पैनल ने ये उत्ते शदीद गुस्से का इजहार किया। उन्होंने आख्या भी कमला हो गया, इनू हो की गया, वो इनू कोई रसा रुसा पाओ, ये करदा की फिरदा है। मुबसरीन कहते पे है कि बिजली घरां दे उत्ते हमला ये जंगी जुर्म है, ये इस तरह की गलबात करदा ही क्यों पिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप के बयानात नूं एक झूठ का पलंदा करार दिता है। माहिरीन के मुताबिक इदां दी जबान जिहड़ी है ना वो कोई डील नहीं करांदी और ना ही इस तरह डील मिलती है। मतलब एक पासे तुसीं कहने हैं कि जी असीं ईरान नूं तबाह करता है, ईरान की नेवी फजाइया सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बंब बरूद गोला फजाई ताकत हर चीज़ मलिया मेट कर देती है, तो फिर डर काहदा है, तो फिर डील किस चीज़ की है। स्काई न्यूज़ ने जो ना वो इनू आख्या कि जी ये ट्रंप वास्ते इंतहाई एक इबरतनाक शिकस्त हैगी है जो कि इनू तस्लीम करनी चाहिए है। ये ट्रंप की वाजे फ्रस्ट्रेशन हैगी है, एक बुखलाहट हैगी है, उन्होंने समझ नहीं आती कि मैं हुण करां की। ट्रंप हर इंसानी रिश्ते नूं कारोबारी सौदा समझदा पिया। इहदे इलावा जिहड़ा ट्रिब्यूनल्स हैगा उन्हें भी ट्रंप का दोगला जिहड़ा चेहरा है वो बेनकाब कीता। ट्रंप हुण इसी आबनाए हुरमस दे जिहड़ा ना उहदे वास्ते रोंदा फिरदा है, जिन्हों पहले वो फजूल कहंदा पिया सी, गैर अहम कहंदा पिया सी, जिहदे खुलन नाल ट्रंप नूं कोई फर्क नहीं सी पैंदा। हुण उहदे वास्ते ही जिहड़ा ना उजारो कतार चीकां निकलदियां पईयां। मुबसरीन ने ट्रंप नूं आलमी अदालत दे विच लत्तां तो फड़ के घसीटण दा मुतालबा कीता। नहीं वैसे लत्तां तो फड़ के तो नहीं कीता, लेकिन उन्होंने कहा कि जी घसीटांगे, घसीटदा बंदा एवें घसीटदा और किवें घसीटदा, लत्तां तो फड़ के घसीटदा। उन्होंने आख्या घसीटना ऐसी इहनूं, इहदे उत्ते जंगी जराइम का मुकदमा चलना चाहिए, उन्होंने ये चीज़ आख दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ट्रंप के इरादियां नूं गैर कानूनी करार दिता है। बिजली घरां और पुलां दे उत्ते बंबारी की धमकी खुलम खुला दहशतगर्दी है, इनू नहीं करनी चाहिए। खुद अमरीका के अंतर जिहड़ा ना वो ट्रंप के खिलाफ जिहड़ी नफरत है उसकी एक लहर दौड़ती पई है। पूरी दुनिया इस वक्त अमरीका तो खैर अमरीका तो नहीं खास करके ऐसे डोनाल्ड ट्रंप तो बेजार हो चुकी है। ट्रंप दियां गालां ने तां मुज़ाकरा दे जिहड़े बूहे सी वो बंद कर दिते हैं। ये गुस्सा दसदा पिया, ये गुस्सा दसदा पिया है, ये बौखलाहट दसदी पई है, ये फजूल किस्म के बयानात दसदे पे है कि अमरीका बाबा जी जंग हार चुके हैं। ठीक है अमरीका के हथ खड़े बस मनदा नहीं पिया। 36 दिन लंघ गए, अमरीका नूं हासिल की होया, कुछ भी नहीं। अमरीका नूं इस जंग दे विच कख हासिल नहीं होया। जिहड़ा सदर पहले वड्डियां वड्डियां गल्लां करदा सी हुण वो आप ही जाल च फसिया पिया। ट्रंप जिहड़ा वो हुण ओवल ऑफिस दे विच जिहड़ा ना वो बह के छुप के फौजी क्यादत नाल मिलदा पिया है। उत्थे अपनियां नाकामियां नूं छुपाउण वास्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हैगी उहदी तैयारी करदा पिया है। अज फौजी क्यादत के सामने ट्रंप आपदियां सफाइयां दिंदा पिया। ट्रंप दा यह रवैया किसी सदर नूं जेब नहीं दिंदा।
वो एक मुंतखब लीडर नहीं बल्कि एक आलमी बदमाश जिहड़ा ना वो बन चुके होया। सोशल मीडिया के उत्ते बह के पूरी ईरानी कौम नूं गालियां, गालां कौन सुनदा बई? अजकल तो तुसीं की कहंदे ने बच्चे नूं गाल कढो वो नहीं सुनदा हैगा, तो ईरानी कौम सुन लवे गालां। ठीक है, ईरानी कौम नूं जिहड़ा ना वो गालां करदा पिया, की ये सुपर पावर दा लीडर है? ये इखलाक हुंदा है? हजे इहनूं की कहंदे ने अमल जिहड़ा ना पीस प्राइज चाहीदा सी इहनूं भी मैनूं अमन दा जिहड़ा ना लेबल लाओ। ईरान ने भाई वाजे कर दिता है, ईरान ने वाजे कर दिता कि वो डरदा डुरदा ना पहले हैगा सी ते ना वो हुण डरदा है। असीं किसी भी धमकी नूं कुछ नहीं समझते, साडे वल्लों जो करना है कर लो, सानूं कख फर्क नहीं पैंदा। पाकिस्तान दे विच ईरानी सफारतखाने ने बड़ा जिहड़ा ना मुतालबा वो कर दिता है। उन्होंने ट्रंप दे मुआखजे की गल की है। ट्रंप ने आपकी फ्रस्ट्रेशन दे विच अमन बर्बाद कर दिता। ट्रंप कहता है कि ईरान दे विच हौलनाक मंजर विखावांगा। की इन्होंने जुमला बोलिया सी वो बैक टू द स्टोन एजिस, ये फेवरेट जुमला ना अक्सर इस्तेमाल करते पे ने पिछले दिनों चो, पत्थर के जमाने च भेजांगे। इस तरह का मंजर जिहड़ा ना विखावांगे असीं ईरान नूं जो इन्हें कदी पहले नहीं देखा होएगा। लेकिन ईरान जिहड़ा ना वो चट्टान की तरह मजबूत साबित होया। वो बजाय अपना हौसला हारन दे वो मजीद उठ के खड़ा हुंदा और ज्यादा हौसलामंद दिखाई दिंदा है। वो किसी भी दबाव के अगे नहीं झुकदा, वो कहंदा कि जी असीं नहीं झुकांगे। ट्रंप की जिहड़ी डेडलाइन है ये मुसलसल डेडलाइन दिंदा पिया, ये ईरान वास्ते एक लतीफा बनती जा रही है। ईरान की हिम्मत ने अमरीकी सदर नूं ज़हनी मरीज बना दिता है। हुण दुनिया जिहड़ी है वो देखदी पई है कि सच्चा किहड़ा है। ये सारा कुछ वाजे हो गया है कि जंगी मुजरम जिहड़ा वो कौन है। ट्रंप ने अपना हुरमज के उत्ते आपदा ही थुकिया होया चट लिया। पहले इनू मामूली आख्या तो हुण गालां ते उतरे आया, हुण गालम गलोच चलती पई है। हुण जिहड़ा ना वो हर हाल दे विच अपना हुरमज नूं खिलवाउणा चाहता है। मंगल की रात यानी कल की रात जिहड़ी है वो ट्रंप की सियासत का जिहड़ा जनाजा है वो निकलना ही निकलना है। अगर मुआहदा ना होया तो ट्रंप आपदी हार का इतराफ करेगा और वो ईरान के पावर प्लांट्स नूं मिट्टी दे विच मिलाउणा चाहता है। वो मासूम लोगों नूं अंधेरे दे विच लैके जाना चाहता है। मैनूं ये दसो कि ये अमरीका की इंसानी हमदर्दी है? कि यही इन्हां दा आलमी निज़ाम है? ट्रंप ने ईरानी क्यादत नूं गालां दे के आपदा ही कद छोटा कीता, आपदा कद छोटा कीता इस तरह की गलत जुबान इस्तेमाल करके, और ईरान नूं पत्थर दे दौर दे विच भेजना चाहता है। लेकिन ये भुल गया कि ईरानी मिसाइल इजराइल दे दिल दे विच वड़दे पे। दुनिया का जमीर जिहड़ा ना वो समझ लो एक किस्म का मुर्दा ही हो चुके है। आ जिहड़ा आलमी अदारा बनाया होया, मैनूं ये समझ नहीं आती भी ये आलमी अदारा किहड़े वाऊ च बनाया होया। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਲਮੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘੁੱਟਾਂ ਹੀ ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੱਟਾਂ ਵੱਟ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਹੱਥ ਹੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੇਖਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਦੀਆਂ ਟਰੰਪ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੜਕ ਛਾਪ ਬਿਆਨਾਤ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਸਫੀਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਲਮੀ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਹੈ। अगर जमीर जिंदा हुंदा ते ट्रंप दा कोई हथ रोकदा, उहदी जुबान नूं कोई तलावियां पांदा कि भी इदां दीयां गल्लां ना कर, इस तरह दीयां धमकियां दे उत्ते कोई लगाम पांदा। ट्रंप ने आप दा बेड़ा गर्क कीता, इजराइल दा कीता, हुण हौली हौली जिहड़ा ना वो जिन्ने मुल्क हैगे ने उन्हां सारियां दा करेगा। ट्रंप खिते नूं एक बहुत वड्डी जंग दे विच लैके जाना चाह रहा है। काहदे वास्ते? आप जिहड़ी कुर्सी है ना सिर्फ इहनूं बचाउण वास्ते। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। 6 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 24 ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਪੇਟੇ ਪੈ ਗਿਆ। ईरान की जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਹਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਹਿਕਾ ਖੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਜਜ਼ੀਆ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੰਗਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ट्रंप ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਹੋਏਗਾ। ईरानी आवाम आपकी क्यादत के नाल जिहड़ी ना वो डट के खड़ी है, वो हर हमले का डट के मुकाबला करेगी। ट्रंप दियां ये गालां, ये धमकियां उन्होंने हरा नहीं सकती। इसी जिहड़ा ना वो उम्मीद दे नाल कि मशरक़े वुस्ता दे विच कशीदगी जिहड़ी ना वो घट होवे, पर ब्रेक तो बाद जिहड़े मुज़ाकरात ने, मुज़ाकरात किहड़े पासे लगे ने, वो उन्हां दी सिमत की जा रही है,
ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਤਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਸੁਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੋਰ ਸ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇਦਾਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਬੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਸ਼ਰਕੇ ਵਸਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮਸ਼ਰਕੇ ਵਸਤਾ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਆਪਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ 45 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੰਗਬੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਗੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਛਿੱਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਰੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਲਿਸ ਫਰੀਕੈਨ ਨੂੰ 2 ਮਰਹਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਕੈਨ ਮੁਸਤਕਿਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਘਸੜਨਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ। ਅਗਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਇਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਹਤਮੀ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਿਸਰ ਔਰ ਤੁਰਕੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਕ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਵੀਟ ਹਾਰਟ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਬਰਾਦਰ ਮਮਾਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਬਨਾ ਹੁਰਮਸ ਖੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਿਸਰ ਔਰ ਤੁਰਕੀਆ ਇਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਤਮਾਦ ਸਾਜ਼ੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਮਨ ਦਾ ਦਾਈ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। हुण ये आखणगे कि जी ओहो ये तो आपदे मूँह मियाँ मिठू बनता रहिंदा है, पाकिस्तान एवें ही बोलता रहिंदा है, इहनूं विखाओ जरा अब्बास अरागची का जिहड़ा ट्वीट है ना चलाओ नाल इत्थे प्रोग्राम दे विच भी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के उत्ते एक खास पैगाम जारी किया है। मैं तो कहनी है कि जो नहीं दुखती रग के उत्ते जो हथ रख लेना नप लेना, अब्बास अरागची ने वह भी काम किया भारतीयों वास्ते। अब्बास अरागची ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिश को जो खुल के सराया और उसकी खुल के तारीफ की है। उन्होंने आख्या कि जी ईरान को कभी भी असी जो इस्लामाबाद आने तो इनकार नहीं किया, ईरानी जी क्यादत हैगी और ना असी इनकार करते। ईरानी वज़ीर खारजा ने वाज़ह किया है कि साडी तरजीह साडे उत्ते जिहड़ी जंग मुसलत की है ना इहदा खात्मा है और सानू एक ऐसी जमानत चाहिए है जिहड़ी पायदार भी होवे, मुस्तकिल अमल भी लैके आवे। अच्छा वो अपनी गल्लां दे झूठे नहीं है, वो कहंदे कि भाई सानू गारंटी दे दिओ, जमानत दे दिओ भी ये काम ये मामला दोबारा नहीं होएगा। उन्होंने पाकिस्तान की मजबूत यकजहती और हमायत का इजहार भी किया और इजहार तशक्कुर भी किया। ईरानी वज़ीर खारजा ने आपके पैगाम के आखिर दे विच उर्दू विच नारा लाया। उन्होंने लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, शुक्रिया पाकिस्तान।
ਇਹ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਹਿਰੇ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਨੇ ਮਗਰਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਈਰਾਨ ਹਰ ਉਸ ਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਲਿਸ ਮੁਮਾਲਿਕ ਭਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਿਸਰ, ਤੁਰਕੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਲੌਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੁਮਾਲਿਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰਗੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਰਗੜਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਗੋਡੇ ਛਿੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਤਮਾਦ ਸਾਜ਼ੀ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਰਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਮੌਕਫ ਬੜਾ ਸਖਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸਾ। ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਿਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਸੀਹਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਦੜੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਿੰਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਸਮਝ ਵੈਸੇ। और एक होर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मिसाल हैगी है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। पेट्रोलियम मसनूआत ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ आसमान ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੰਮੀ ਗੇਮ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 300 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 378 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 501 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਨ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੰਧਨ ਮਹਿੰਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਮ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਫਾਕੀ ਔਰ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਇਹ ਆਖਰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੱਟ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाब दे विच मरियम नवाज ने भी ऐलान कर दिता है। मरियम नवाज तो चाहती नहीं है, वो पंजाब वास्ते जो काम करती है उहदी तां खैर मेरे को अल्फाज ही नहीं हैगे। जो काम हर वक्त जिहड़ा ना वो मसरूफे अमल रहिंदे है कादे वास्ते, सिर्फ पंजाब दी खिदमत वास्ते। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज दे कोले सिर खुरकन नूं टाइम नहीं हैगा। वो इन्ना कोशिश करदे, इन्ना प्यार करदे आपदी आवाम दे नाल, तो तुहानूं यकीन नहीं आंदा पिया। मैं दस देनी पंजाब दे विच मरियम नवाज ने फ्री ट्रांसपोर्ट मिशन जड़ा शुरू कर दिता है। मैट्रो बस होगी, ऑरेंज ट्रेन होगी, सारी मुफ्त चलेगी। इलैक्ट्रिक बसां भी इस सहूलत दे विच शामिल होणगियां। मरियम नवाज ने टारगेटेड सबसिडी का ऐलान कर दिता है। रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट नूं 70,000 रुपये मिलणगे। वड्डी गड्डियां नूं 80,000 रुपये की सबसिडी होएगी।
ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ 150 ਰੁਪਈਆ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾਰਾ ਕਰੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਜਨਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਧਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। 20 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਇਕਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਬਰੀਕ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੀਡੋ ਬੱਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ੀਦ ਲੇਟ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 10 ਜਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੱਸਾਂ, ਆ ਕਨਾਲ ਰੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਡ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਖੜੋ ਜਾਵੇ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਅਗਰ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕਫਾ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਸ ਆਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬੇਪਨਾਹ ਰਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤਫਸੀਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚੌਪਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਾਢੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਖਾ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਫ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਰੀਕ ਵਾਰਦਾਤ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਵਾਰਦਾਤ ਪਈ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ 2200 ਜਾਂ 2300 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਪੀਡੋ ਬੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤਖਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾੜਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਸਟਾਪ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 70 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ तमाम ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਿੰਚੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੇ, ਵੈਗਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਮੁਫਤ,
ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਓਗੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਕੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਚੀ ਯਾਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਪ ਟੂ ਸਟਾਪ ਕਰਾਇਆ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੁੰਗਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਮੁਲਤਾਨ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ 25% ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਸੇ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ 3-4 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਿ 5-6 ਨੇ, 10 ਨੇ, 15 ਨੇ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਸਐਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਕਿ ਫਿਊਲ ਇਕਨੋਮੀ, ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਦੋਸਤ ਇਹ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਈਆ, ਰਾਜਨਪੁਰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕੇਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਅਗਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਤਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਫਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਐਲਾਨਾਤ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਫਾਇਸ਼ਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁਹਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 40 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PSL ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਤਕਰੀਬ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਐਸਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਰੀਕ ਵਾਰਦਾਤ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਕੰਮ ਪਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਬਿਆਨਾਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 9 ਵਜੇ, ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜੋ ਦੀ ਤੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ 550 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਇਹ ਵੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਕੱਟ ਯੂ ਓਵਰ देयर ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਊਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 550 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲ ਫੀਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜੂਨ ਦੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ 4-5 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਵਸੂਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1300 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 550 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੂਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਅਗਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਫ੍ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 50000 ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ 550 ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਝੁੰਗਾ ਮੁੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੀਟਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀ ਲੀਟਰ 100 ਰੁਪਏ ਛੱਡਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਸ ਐਪ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੀ ਐਪ, ਉਹ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ ਘੁੰਮਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਪ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਮਜ਼ੀਦ 80 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 60 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ, 60 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਜੇ ਤੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਤੀਲਾਤ ਵਧਾਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਹਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਰਮਾਰ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਰਮਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 30 ਤੋਂ 35% ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਗਮ ਜਾਣੇ ਕਬ ਹੋਣਗੇ ਕਮ। ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਥਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆਵਾਮ ਜੋ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 378 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹਮਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿਆ, ਹਮਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਲਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੇਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਕਦਮ ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ, ਵਧਾਣਾ 60 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ 60 ਰੁਪਏ ਵੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ 60 ਰੁਪਏ बढ़ा दिए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ 178 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ आवाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ 80 रुपये कम कर दो ताकि मेरी आवाम को पता चले कि देखिए जी मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖिए मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ कि शहबाज शरीफ साहब कितने परेशान ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 80 रुपये जो है ना वो हम कम कर देते हैं, तो उनके चेहरे पे जो परेशानी है वो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ ਬਾਤ।